नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज कार्यक्रमटी समस्त तुला राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कारण यही कार्यक्रम रे आमे आलोचना करिबा एही पंडु पूर्णिमा बा मार्गशीर पूर्णिमा दिन गुरुंकर राशि परिवर्तन होइथिला एवं गुरु गोचर करिसंती आपणकर भाग्यर गृह को। ता सहित बुध आपणकर धनर भाव को जाइछंती एवं मंगल आपणकर तृतीय गृह को गोचर करिसंती, जहा फल आपणक जीवन में निश्चित भाव में शुभ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कारण गुरु जेतेबेले भाग्यर गृह को आसंती आपणक भाग्य बड़ परिवर्तन आनी थांती। तेणुक गुरुंक सहित अन्य ग्रह मानकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन में शुभ प्रभाव पकेबे ना अशुभ प्रभाव पकाइबे एही वीडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। सेथिपाई आपणकर जदि तुला राशि होइथाए तेबे आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानंतु एही डिसेंबर मास 8 तारिख ठारू कौन कौन घटिबा पाई जाउची आपणक जीवन रे एवं ता सहित जानिबे आपणकर अशुभत्व को दूर करिबा पाई किछिटा चमत्कारी उपाय जा आपणकर आगामी दिनर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबारे सहाय्य करिबो। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा एवं जानिबा सर्वप्रथम यही 8 तारिख ठारू माने सोमवार दिन ठारू आपणकर कर्मक्षेत्र आपणकर चाकरी व्यवसाय किभଳି रहिबा पई जाउछि। देखंतु गुरु हेउछन्ते शुभ ग्रह, तेणुकरी गुरु जेतेबेले गोचर करंती सेतेबेले आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसी थाए। सेही बळे गुरु जेतेबेले आपणक भाग्यर गृह को आसीबे आपणकर भाग्य बड़ परिवर्तन हेबो। आपण जे कार्य को भाग्य भरोसा करिवे सेही सब कार्य गुड़िक आपणकर पूरण हेबा आरंभ हेबो। एवं देखंतु जदि आपणकर कर्मक्षेत्र रे चाकरी को नहीं समस्या थिला किंबा आपण चाकरी पई अप्लाई करी मध्य इंटरव्यू दे मध्य आपण निराशता देखुथिले विफलता देखुथिले तेबे मध्य सही क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन आसीबो। आपण को नूतन चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना अछि। ता सहित जदि आपण व्यवसाय करूछंती एवं व्यवसाय रे आपण को प्रॉफिट एतेटा मिलु नाही पूर्व भली आपण को व्यवसाय चालू नाही किंबा आपण गोटे जगह रे स्टॉक होई रहिला भली लागुछि आपण को कंप्यूटर माने आपण को प्रतियोगी माने आपण ठारू बहुत अधिक इंप्रूव करूछंती प्रॉफिट करूछंती तेबे आपणकर चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। आपणकर व्यवसाय क्षेत्र में बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। एवं देखंतु जदि हमें देखिबा आपणकर चाकरी क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में आपणकर उच्च अधिकारी सहित आपणकर जो मनमालिन मतभेद चलीथिला आपणक विरुद्ध रे जो षडयंत्र करा जाउथिला एवं आपणकर क्रेडिट आउ काहाकू दिया जाउथिला आपण जेता हार्डवर्क कले मध्य आपण गोटे जगह फसी रहि जाइथिले आपणकू सेतेटा प्रशंसित करा जाउ नथिला आपणक कार्य को प्रशंसित करा जाउ नथिला एवं आपणक सहित मित्र रूप रे रही मध्य बहुत गुड़े शत्रुता आचरण करुथिले। विशेष भाव में आपणक मित्र माने ही आपणक सहित जो शत्रुता करुथिले सेही क्षेत्र रे आपण निश्चित भाव में शुभ परिवर्तन देखिबे। ता सहित देखंतु जो व्यक्ति माने कोनोसी शेयर मार्केट रे किंबा कोनोसी योजना रे अर्थ विनियोग करिबा पई चाहुथिले किंबा पूर्वर अर्थ विनियोग करथिले आपनको एतेटा लाभ मिले नथिला
ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ, ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଧୋକାଧାଡ଼ି ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥର ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 20 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଯେହେତୁ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରହିବେ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଗୃହକୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରଜ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାହା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁଠି ଫସି ରହିଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଧାର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଗ ଏହି 8 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ବସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ରହିଥିଲେ, ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିବାହକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନଥିଲା, ବୟସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା, ମନମାଳିନ୍ୟ, ମତଭେଦ ଚାଲିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଉଭୟ ଯଦି ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଯଦି ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଗାମୀ ସମୟଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ତୃତୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରତା ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ମତଭେଦ ଥିବା ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପାଠରେ ଲାଗିବନି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା କମିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବା କଥା, ତାହା ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାକ, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାତା ପିତାମାନେ ସନ୍ତାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏବଂ ବିବାହକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି,
ତେବେ କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୃହ ବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଗୃହରେ ରହିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯେହେତୁ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁର ଗୃହରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ପୀଡ଼ାରେ ଥିଲେ, କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ BP, ଡାଇବେଟିସ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ବଢ଼ିପାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗା, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ରଖିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।